자, 여러분, 26년 6월 고2 모의고사 40번 문제입니다. 자, 요 같이 한번, 여러분, 들여다보도록 하겠습니다. 자, 지문이 뭐라고 이야기하고 있냐면, The brain needs to create a model of constant pulse, so-called a schema, so that we know when the musicians are not conforming to it. 자, 그래서 뭘 하고 있냐면, 우리 뇌는 뭔가 모델을 만들 필요가 있답니다. 어떤 모델이냐면, a model of constant pulse. pulse가 리듬이죠, 그죠? 그 지속적인 어떤 리듬의 모델을 만들고 싶어 한다, 이 말이죠. needs to create 한다는 거는. 자, 뭐 하기 위해서 그렇답니까? so that we know. 뭐를 우리가 알기 위해서 그런 모델을 만들려고 한답니까? when the musicians are not conforming to it. 이때 있어 뭐겠습니까? 요 위에서 이야기하는 constant pulse입니다. 알겠죠? model of constant pulse 요겁니다. 그죠? 요거에 우리가 부합하지 않을 때가 언젠지 우리가 알기 위해서 우리 뇌는 create a model of constant pulse schema라는 거를 만들 필요를 가진답니다. 알겠죠? 필요하답니다. 그러니까 그걸 원한다 이 말이죠. 뇌는 원하는데 그 원하는 이유가 그러한 constant pulse에 우리가 conforming 음악가들이 그러한 어떤 constant pulse에 conforming 안 할 때가 언젠지를 알기 위해서 우리는 그걸 갖다 만들려고 한다 이 말이죠. 우리 뇌는. 그래서 this is similar to variations of a melody. 그래서 위에서 이야기한 이 첫 번째 문장의 그 내용이 뭐와 비슷하냐면 멜로디의 variations, 변화와 비슷하답니다. 그거에 대한 설명이 이 세미콜론으로 나오는 겁니다. 그게 무슨 뜻이냐? We need to have a mental representation of what the melody is in order to know and appreciate when the musician is taking liberties with it. 자, 그래서 우리가 뭐를 가질 필요가 있냐면 mental representation of what the melody is in order to know and appreciate when the musician is taking liberties with it. 자, 그래서 뮤지션이 taking liberties with it 한다는 거는 여기서 it이라는 게 뭐겠습니까? 요게 a mental representation of what the melody is 요겁니다. 그죠? 그거를 가지고 그 taking liberty with 한다는 건 뭔가 자기 하고 싶은 대로 하는 거를 말합니다. 그게 언제인지를 우리가 알기 위해서 혹은 그걸 갖다가 우리가 감상하기 위해서 그죠? 멜로디가 representation 하는 그 mental representation을 우리가 알 필요가 있다는 겁니다. 알겠죠? 그죠? 자, 그래서 뭐를 나타내는 것 정확하게는 a mental representation of what the melody is. 그 멜로디라는 게 뭔지, 뭐 하기 위해서 그 음악가들이 그 멜로디라는 걸 가지고 뭔가 자기가 하고 싶은 것을 할 때가 언젠지를 우리가 알기 위해서 그걸 갖다가 우리가 감상하기 위해서 우리는 뭐를 가질 필요가 있답니까? mental representation of, 그죠? 정신적인 어떤 그런 representation, 표현입니다. 멘탈 속에서 일어난 representation을 우리가 가질 필요가 있다. 뭐에 대한 representation? 멜로디가 뭔지, 그죠? 그러고 뮤지션들이 그 멜로디를 가지고 뭘 할 건지를 알기 위해서 혹은 그걸 감상하기 위해서 멜로디가 뭔지 이 말입니다. 그죠? We need to have a mental representation of 잠시만요. 여러분 요까지 보면 됩니다. 요까지. 알겠죠? 그죠? 뒤에 거는 뭡니까? in order to 이렇게 되는 겁니다. 자, 다시 한번 하면 우리는 가질 필요가 있답니다. 뭐를? mental representation of what the melody is. 그죠? 멜로디가 뭔지에 관한 정신적인 representation, 표현을 우리가 가질 필요가 있답니다. 뭐 하기 위해서? 알기 위해서 혹은 감상하기 위해서 뭐를? 언제가 음악가가 그런 걸 가지고 자기들이 변형을 taking the liberties with 자기들 마음대로 하다 이 말인데 이제 그거에 대한 변형을 가져올 때를 우리가 알고 싶고 그걸 갖다가 우리가 즐기고 감상하고 싶어 하는 그걸 하기 위해서 이 말입니다. 알겠죠? 그죠? 그걸 하기 위해서 we need to have a mental representation of what the melody is 할 필요가 있다 이 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, metrical extraction, knowing what the pulse is, 그 다음에 and when we expect it to occur is a crucial part of musical emotion이랍니다. 알겠죠? 그죠? 자, metrical 그러면 운율이죠, 운율. 그죠? 음이나 운율 이런 걸 말합니다. 그걸 갖다가 extraction 그러면 그걸 추출해내는 거죠. 그죠?
그래서 metrical extraction이 뭔지에 대한 설명이 또 뒤에 나와 있습니다. 그죠? 그래서 뭔가를 아는 게 metrical extraction이랍니다. 뭐를 아는 거? What the pulse is. 그 음이라는 게 뭔지. 그 다음에 when we expect the 뭡니까? pulse to occur. 그게 또 언제 일어날지를 아는 것. 그게 metrical extraction이랍니다. 그게 어떻답니까? crucial part of musical emotion. 음악적인 어떤 emotion, 감정에 있어서 crucial part, 중요한 부분이라. 아시겠죠? 음악을 감상하는 데 있어서 중요한 부분이 우리가 knowing what the pulse is, 우리가 그 이제 음이라는 게 어떤 건지, 그 다음에 어떤 의미, 그 다음에 일어날지를 expect it to occur 하는 그런 것들이 musical emotion, 어떤 음악을 즐기는 데 있어서 음악을 우리가 느끼는 데 있어 가지고 crucial part, 중요한 부분이다 이 말이죠. Music communicates to us emotionally through systematic violations of expectations 일어났습니다. 그래서 음악은 우리한테 communicate 한다는 말은 우리가 음악을 즐긴다는 그런 말이죠. 어떻게? emotionally, 감정적으로 음악이 우리한테 어떻게 communicate 하느냐, 우리가 음악을 어떻게 즐기느냐, 이거는 through systematic violations of expectations. 어떤 음에 대한 우리의 기대들이 있지 않습니까? 이걸 갖다가 체계적으로 위반하는 걸 통해서 감정적으로 우리와 음악이 소통한답니다. 그래서 우리가 음악을 느끼려면 뭔가 이게 체계적으로 어떤 우리가 생각하는 어떤 그런 음의 진행의 violation, 위반이 와야 된다 이 말이죠. 생각했던 음과 다른 음이 이게 갑자기 튀어나와야 우리가 emotionally, 감정적으로 우리가 음악과 소통하고 음악에 대해서 우리가 즐기고 빠져든다 이런 말입니다. These violations can occur in any domain, the domain of pitch, rhythm, tempo, and so on, but occur, they must 일어났습니다. 그래서 이러한 violations 뭡니까? 이러한 위반이 그죠? systematic violations 이 말입니다. 요게 일어날 수 있는데 in any domain 어떤 부분에 있어서도 일어날 수 있답니다. 그게 어떤 부분들에 대한 예가 얘기 나옵니다. pitch, 높낮이, 음의 높낮이, 리듬입니다. 템포는 박자. 이런 것들 모두에서 일어날 수 있지만 occur, 하지만 어디에서 일어난답니까? They must. 그들이 일어나야 될 때 일어난답니다. 아시겠죠? So music is organized sound. 그래서 음악이라는 거는 소리를 갖다가 어떻게 organize 해놓은 겁니까? 그죠? 조직화 시켜놓은 음의 어떤 합일이 음의 어떤 그런 그룹 of body of sound가 되는 거죠. 그죠? 그래서 이게 organized한 사운드가 뮤직인데 음을 구성을 어떻게 해놓은 건데 특정 방식으로 But the organization has to involve some element of the unexpected or it is emotionally flat or robotic. 자, 그래서 음악이라는 거는 죄송합니다. 요 구성이라는 거. 그죠? 음악이 되기 위해서 음이 어떤 구성을 갖춰야 되는데 그 구성이라는 거는 뭐를 포함하느냐 이 말입니다. 뭐를 포함한답니까? Some element of the unexpected. 뭔가 예측되지 않는 요소들을 그 안에 포함시켜야만 하고 그렇지 않으면 이 말입니다. 오어는 그렇지 않으면 그 음악이라는 거는 emotionally flat or robotic. 감정적으로 아주 플랫하거나 그냥 로봇 같이 느껴질 수 있다 이 말입니다. 뭔가 예상치 못한 요소들을 포함하고 있어야만 음악이 너무 단조롭거나 로봇처럼 안 들린다 이 말이에요. 하지만 too much organization, 하지만 너무 많은 구성은 그죠? 원래 음악이라는 게 소리의 구성인데 그 구성에 있어서 뭔가 너무 많은 걸 하면 may technically still be music. 그러면 기술적으로는 still be music. 음악이라고 할 수 있는데 여전히 it would be music. 그 대신에 어떤 음악이 될 거랍니까? No one wants to listen to. 아무도 듣기를 원하지 않는 그런 음악이 될 수 있답니다. 될 거랍니다. 아시겠죠? 여러분 내용 좀 어렵습니다. 이런 음악이나 예술에 관한 어떤 글로 묘사한 이런 지문이 이해가 쉽지 않는 경우가 많고요. 거기에다가 조금 또 음악의 어떤 그런 미술의 그런 기술적인 내용들이 들어가면 이런 백그라운드 지식이 없으면 이해가 또 더 안 됩니다. 자, 하지만 여러분 여기 또 보면 밑에 서머리 내용이 어떻게 보면 또 다른 힌트거든요. 읽어보겠습니다. So the brain models musical patterns which creates the possibility for emotional impact to arise
when musicians do something these patterns making music engaging. 자, 그래서 이 뇌라는 게 마들링을 한답니다. 이때 models는 뭡니까? 이거 동사입니다. 뭔가를 갖다 모델화 한다 이 말입니다. 자, 이 처음에 나왔던 내용이 요 첫 줄에 들어가는 내용입니다. 뭐를 갖다가 뮤지컬 패턴즈를 어떻게 한답니까? 처음에는 예상한 그런 뮤지컬 패턴즈의 모델을 갖다가 뇌가 만든다 이 말이죠. 그죠? 첫 번째 글에 이는 나온다 아닙니까? The brain needs to create a model of a constant pulse so that we know when the musicians are not conforming to it. 비슷한 표현입니다. 그죠? 뮤지컬 패턴인데 어떤 뮤지컬 패턴입니까? anticipated. 예상되는 뮤지컬 패턴의 모델을 갖다가 뇌는 만드는데 그렇게 예상되는 패턴을 뇌 속에서 만드는 게 어떤 가능성을 열어준다는 겁니까? The possibility for emotional impact to arise. 어떤 감정적인 임팩트, 그저 충격이 일어날 수 있는 가능성을 만들어준답니다. 뭐 할 때 생길 수 있는 emotional impact to arise입니까? When the musicians가 뭐 할 때 break those patterns, these patterns making music engaging. 그죠? 그래서 이러한 어떤 그런 예상되어지는 그런 패턴을 그 뮤지션들이 어떻게 그걸 깰 때, 그죠? something unexpected한 소리를 만들어낼 때, 리듬을 만들어낼 때, 그죠? 뮤직을 어떻게 만듭니까? 그렇게 함으로써 음악가들이 뮤직을 engaging하게 만든다. 사람들이 어떻게 뮤직에 engage하게 만든다. 빠져들게 만든다. 뮤직에 몰입하게 만든다. 뮤직을 좋아하게 만든다. 이런 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그래서 지문도 조금 이해가 잘 안 될 수도 있고요. 그 다음에 여기 단어들도 이게 사실은 이게 anticipated이나 unpredictable이랑 완전히 반대의 뜻인데 여러분들이 내용을 잘못 이해하면 앞쪽에 있는 그 뇌가 앉았던 그런 모델을 형성해서 그거에 반하는 어떤 기대치 않는 어떤 패턴이 나왔을 때 사람들이 그걸 좋아하게 된다 이런 내용인데 잘못 이해하면 뒤쪽 부분만 생각해가지고 바로 브레인 이렇게 나중에 처음에는 something anticipated 한 걸 갖다가 뮤지션들이 something unexpected 한 게 나오면 사람들이 engaging 하게 되는 건데 여러분들이 순서를 잘못 이해하면 이게 이제 잘못 들어갈 수도 있습니다. 그러면 후반부만 가지고 이야기하는 서머리가 되는데 이 짧은 한 문장의 이 서머리 안에 이게 전반부, 이 지문 전체의 전반부 내용과 앞쪽의 내용과 뒤쪽의 내용이 다 들어있습니다. 그래서 문제가 조금 여러분들이 대응하기에 조금 어려울 수도 있습니다. 하지만 이 정도가 여러분 수능에서 충분히 나오는 패턴이고 이거는 지금 고등학교 2학년 모의고사에 불과하기 때문에 여러분들 이 정도의 난이도에는 익숙해질 필요가 있습니다. 자, 저는 그 다음 문제에서 또 찾아뵙겠습니다.